व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ केसरी झंडा चला सकते हैं। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं और अज का विचार भी अज होगा। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना। देखण सुन लई अन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो तुसीं तां अज वाकई केसरी झंडा चला दिता है जी। हुण तुसीं इस महान भारत का हाल देखो कि जिन्हों ये अपना पूरा शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं। 26 जनवरी हवाई जहाज़ उत्ते पलसेटे लैंदे ने, थले टैंक, दूजा मंगवे हथियार राफेल तो लैके जो हुण S-400 भी दिखाणगे और दूजा भी है। और ये हमेशा हुंदा है कि भी ये किसी ना किसी नूं VIP नूं सद के एक स्टेज ते ओबामा नूं सद्दिया सी इन्हां ने अपनी ताकत दिखाण लई कि भाई देखो साडा रशियन तो आंदे ही रहे ने। हुण हाल इन्हां दा ये है और इन्ना कि इन्हां दा जलूस निकलिया होया कि 2 सालां तो ना पिछले साल भी यूके दे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन नूं सद्दिया सी, ऐन उहनूं उही किसान अंदोलन दूजा चल रहा सी, उहनूं इंग्लैंड च सिखां ने घेरिया होया सी जहाज़रा तो वो भी दौड़ गया मौके ते। ऐतकी इन्हां ने महीना पहलां बड़े ताम झाम नाले दस्सण दे लई कि जी बेशक पाकिस्तान की नीति अफगानिस्तान कामयाब हो गई या तालीबान सानू वड़ नहीं देंदे, पर ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ लगते 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ने वो सारे ही ताजिकिस्तान, उज़बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उन्होंने 5 मुल्कों के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के प्रेजिडेंट जोड़े ने वो 26 जनवरी के मौके जोड़ा दिल्ली च मौजूद होणगे। और वही अगेन इन्हां महान भारत का हुण इन्हें मोदी ने मिथ्या ही होया। साडे एक वीर ने लिखिया सी भी ये गोरबाचौफ है इंडिया का, भी जिवें गोरबाचौफ दे हुंदियां फाइनली सोवियत यूनियन के 15 टुकड़े होए कि इन्हें जिन्ना जलूस कढ़िया है हुण तोड़ के ही जाएगा मुल्क नूं। ऐन मौके ते 5 ने ना करती, उन्होंने कहा जी ना असी नहीं आ रहे। और हुण उन्हां दी खबर नो रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट फॉर सैकंड सक्सैस। हुण की तुसीं दुनिया नूं कह रहे हो? की कह रहे हो? हुण एक पासे तां दुनिया दे विच नूं कहंदे ने तोए तोए हो रही है, दूसरा ऑलरेडी रिपब्लिक डे तो पहला 2 सरकारां दे नाल पेचा फसिया होया इन्हां दा बंगाल और तमिलनाडु। अच्छा। क्योंकि जिवें इन्हां ने सिखां नूं एक बारी इग्नोर करदिआं 2-3 साल पहलां जदों ये दस्सण दे लई कि नहीं किसी जिहड़ा वो फ्लोट ही नहीं सी जिहड़ा पंजाब दा कोई लाया। हुण ऐतकी हुण दोनों ही सूबिआं दे विच BJP ने टिल लाया इलैक्शन जितण दे लई, दोनों थां ह्यूमिलेट होए। और इस वार रिपब्लिक डे पैरेड के मौके ना बंगाल का फ्लोट लगेगा ना तमिलनाडु का लगेगा। उन्होंने दोनों चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी तो फिर अपनी कैंची वाली जुत्ती ला लैंदी है इन्हां दे सिर च मारन नूं। और ये हुण ईवन हाल ये है कि टैबल्यू रॉ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह राइट्स टू CMs ममता बनर्जी MK स्टालिन, और उन्होंने लिख रहा है कि जी नहीं ये कोई जानबुझ के नहीं किया, ये असी फलाना साडा तरीका हुंदा है, ढिमका हुंदा है। पर मैनू खुशी हुई, मैं तो कहा भी ये पंजाब का भी बंद कर देण, नॉर्थ ईस्ट का भी कर देण, सिर्फ गंगा जमुना तुसीं UP बिहार दे फ्लोट लाओ, इन्ना ही तुहाडा भारत है। और वाकई तुसीं जे कहा भी हुण जे नहीं उत्थे तिरंगा, वैसे तो बहुत बारी तिरंगा जो चला लैंदे ने फिर देखदे ने पुट्ठा टंगिया। सो ये सानू ना भी सदन वैसे असी चला ही देना, अगे चला ही दिता 26 जनवरी। हुण जे असी 26 जनवरी की गल करिए सानू तो हुण तां तुसीं सद्दा कहा ना भी सद्दा दिओ, पहलां असीं बिना सद्दे भी चला ही दिता है। वो साडी समर्था जै गुरु ने दस्सिया होया कि भाई दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे सीस पर बड़ी करेगी मौज। ये जदों मर्जी असी चला दईए, ये साडे हक च है और साडे मर्जी मुताबिक है जदों भी असी चाहिए। और असी हुण काफ़ी लंबे अरसे बाद गुरबाणी विचार वाल मुड़ रहे हैं। अल्लाह यार खां योगी दा गंजे शहीदां जिसनूं साडे दर्शकां वालों बहुत पसंद किया गया। असी जिहड़ा उन्हां दा शहीदाने वफा है छोटे साहिबजादियां दा मसीह है वो भी साझा करांगे आने वाले हिस्टोरिकल डेज़ दे विच ही। और हुण असी वापस परतदे हैं श्री राग
ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹੋ ਮਨੋ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ, ਲੋਭੇ ਲੱਗਾ ਲੋਭਾਣ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪੀਜੈ ਸਾਖਤਾ, ਦੁਰਮਤ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਸਾਧੂ ਸਤਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਛੋੜ ਗੁਮਾਨ, ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਪਾਵੈ ਹੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਰਹਾਉ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਛੋੜ ਗਮਾਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਮ ਈਗੋ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਛੋੜ ਗੁਮਾਨ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠਾ ਗੁਮਾਨ, ਝੂਠਾ ਹੰਕਾਰ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੁਰਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਬਕ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੁੱਭੀ ਲਾ, ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਠੀਕ ਰਾਹੇ ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੋਸ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਿੱਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਖਿੱਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਖਿੱਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਾਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਨ ਹਉਮੈ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ, ਇਹੋ ਮਨੋ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ, ਲੋਭੇ ਲੱਗਾ ਲੋਭਾਣ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੀਜੈ ਸਾਖਤਾ, ਇਹ ਸਾਖਤ, ਇਹ ਮੁਨਕਰ, ਇਹ ਕਾਫਰ, ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੀਜੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ। ਦੁਰਮਤ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਖਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਮਤ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੁਰੇ ਸ਼ੌਕ, ਬੁਰੇ ਯਾਰ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਸਤਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਕਿ ਹੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਤਨ ਜਾਨ, ਸਭ ਸੁਖ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਣੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਿਲ ਗਿਆਨ, ਨਿਤ ਅਹਨਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ। ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪੋ। ਇਹ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀਕਰ ਜਗਿਆਸੂ, ਇਹ ਸਮਝ ਕਿ ਅਸਲੀ ਧਨ ਹਰ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਮਝ। ਔਰ ਸਭ ਸੁਖ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਣੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਿਲ ਗਿਆਨ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਭੋਗ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾ। ਨਿਤ ਅਹਨਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵੇ, ਅਹਨਸ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੂਕਰ ਕੂੜ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਪਚੈ ਪਛਾਨ। ਕੂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੂੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਪਚੇ ਪਛਾਨ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੁੱਖ ਘਣੋ, ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੇ ਖੁਲਹਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਨਮੁਖ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁੱਖ ਸੁਬਾਨ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੰਦ ਪਿਟਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਗੁਰ ਸੇਵਦਾ, ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਕਰਮ ਸੱਚੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ, ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਧੰਦ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਧੰਦਾ ਪਿੱਟੀ ਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸੱਚ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਗੁਰ ਸੇਵਦਾ, ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਕਰਮ ਸੱਚੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰਮ ਸੱਚੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਟੈਂਪ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸ ਨਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।